वेलकम दोस्तों, मैं नरेश बाबा कोहली अज एक बारी फिर तो तुहाडी सेवा 'च हाज़र हाँ तहे दिलों। और कोशिश है कि अज भी तुहाडे मन नूं जित के ही इस सैशन दी एग्जीक्यूशन नूं पूरा समझांगा। सो दोस्तों, उम्मीद करदा कि तुहाडा ये आइसोलेशन पीरीयड उस परमात्मा की किरपा नाल, वाहिगुरू की किरपा नाल बहुत एक अच्छे संयोग विच होवे और तुहाडी सारिਆਂ दी एनर्जी दी वैलनेस होवे। तुहानूं सारिਆਂ नूं ग्रीट करदा सत श्री अकाल, नमस्ते ते सलाम वालेकुम बुलांदे होए। दोस्तों, ये समा जिस विचों आपां लंघ रहे हैं सारा संसार, सारा समाज, सारी दुनिया, ये बहुत ही एक ऐसा समा है बड़ा अनप्रैसीडेंटेड, जिन्हों कह सकते हैं कि जिहदा कभी भी कोई एग्जाम्पल देखने नूं नहीं मिलिया। जिस तरह का एक अजीब किस्म का वायरस ट्रैवल होया पूरी दुनिया च। सो सब तो वड्डा इस चीज़ विच एक गूढ़ा राज है, एक मैसेज है, एक अकल बख्शी है उस खुदा ने। परमात्मा करे सब दा भला होवे। जो भी कोई नुकसान होया वो बड़ा एक ऐसा नुकसान है जिहदी भरपाई नहीं की जा सकती। गॉड फॉरबिड ये नुकसान अगे किसी भी तरीके ना वधे, रब ना करे कोई होर नुकसान वधे और बड़ी छेती तो छेती यदि कोई वैक्सीनेशन मिल जाए, कोई होर हल मिल जाए। सो साडियां गवर्नमेंट्स इंटरनेशनल लैवल ते सारे देशों दी लगियां हुई ने। सो तहे दिलों परमात्मा नूं अरदास है कि छेती तो छेती इहदा हल होवे और दुनिया बहुत ही वधिया तरीके नाल जिद्दां पहलां चल रही सी उस तो भी वधिया तरीके नाल कुछ सुधार करते हुए, कुछ इस समय तो सबक लेंदे हुए अगे वधे। क्योंकि हर समय दे विच एक सबक हुंदा है, सानूं सीखना चाहिए। और समय दी हर शै गुलाम हुंदी है, यही हिस्टरी बोलती है। सो दोस्तों, अज दी इस डिस्कशन का टॉपिक है कलैक्टिव कॉन्शियस माइंड। दोस्तों, 3 शब्द है, कलैक्टिव कॉन्शियसनैस या कलैक्टिव कॉन्शियस माइंड। जिस तरह कलैक्टिवली साडी ये वैब की दुनिया, इंटरनेट की दुनिया या साडा ये समाज है, अपने मुहल्ले लैवल ते या अपने एरिया लैवल ते, सिटी लैवल ते, स्टेट लैवल ते, फिर आपां देश के लैवल ते कह दईए तो उस तो बाद पूरी दुनिया का लैवल आ जाता है। जिस तरीके नाल भी समाज जुड़िया होया, सो एक कलैक्टिव कॉन्शियसनैस भी ये पूरे समाज की एक सोच है, एक ऐसा माइंड है जो साढ़े सारिਆਂ ਦੇ अंदर ਹੁੰਦਾ है। जिस तरह एक इंटरनेट के विच देखो हज़ारां लखां करोड़ां कंपनियां ਦੀਆਂ वैबसाइट्स है और हर एक दी सोच उस वैबसाइट तो उन्हां दे प्रोडक्ट्स नूं लैके, सर्विसिज तो लैके दर्शाई जाती है और लोड़ींदे सज्जन उन्होंने सर्च करके उहदा फायदा उठाते हैं, उहदी यूज़ करते हैं। सो वो जिद्दां एक सांझी सोच है, इदां ही साडा जिहड़ा एक ह्यूमन स्ट्रक्चर है बॉडी का, ये भी डिफरेंट माइंड्स ने। उन्हां विचों है एक कलैक्टिव कॉन्शियस, सारिਆਂ दी सांझी सोच। इन शॉर्ट मैं गल करदा, ज़्यादा डिटेल च ना जाते हुए, कि जदों एक बच्चा जन्म लैंदा है उन्होंने परमात्मा वालों एक गिफ्ट मिलता, एक ऐसे माइंड विच इस धरती ते आंदा है जिन्हों कि आपां कहने कि परमात्मा का रूप ही आ गया हो। वो एक सुपर कॉन्शियस माइंड दे विच जन्म लैंदा है और उहदे कोल उही माइंड दी 80% तक दी एफिशिएंसी हुंदी है। और वो जिहड़ा सुपर कॉन्शियस माइंड है वो एक सारी कायनात का, इस यूनीवर्स का साझा माइंड है। सुपर कॉन्शियस माइंड दे नाल सानू इस दे नाल होर माइंड्स का भी गिफ्ट मिलता है, जिन्हों आपां खुदा की देन कह सकते हैं,
ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਨ ਗਿਫਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਪਰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਵਾਈਨ ਮਾਈਂਡਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਕਲੈਕਟਿਵ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ, ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਹੈ। ਕਲੈਕਟਿਵ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਮਾਈਂਡ, ਔਰ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਟੀਮੇਟ ਮਾਈਂਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਰਨੀ ਸੁਪਰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਲਟੀਮੇਟ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਹੋਵੇ, ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਆਵੇ ਕਿ ਇਨਰ ਵਰਲਡ ਦੀ ਜਰਨੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ। ਬਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੋਸਤੋ। ਸੁਪਰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ, ਸਮਾਜ, ਸਕੂਲਿੰਗ, ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਸਰਕਲ, ਕਾਲਜ ਲਾਈਫ, ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਸੁਪਰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਹੋ ਕੇ ਬਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਕਲੈਕਟਿਵ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ 'ਚ ਜਾਂਦੀ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੀਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਕਲੈਕਟਿਵ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ 'ਚ ਜਾਂ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟ ਮਾਈਂਡ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੀਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ। ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ, ਅਨਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਮਾਈਂਡਸ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਿਲੀਜਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਸੋ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਚੈਪਟਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਬਾਕੀ ਮਾਈਂਡਸ 'ਤੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਲੈਕਟਿਵ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਚ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਅੱਛੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਕਲੈਕਟਿਵ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਅੱਛੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ। ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਡੇਟਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, YouTube 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਡੇਟਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਸੋ ਵਨ ਕੈਨ ਸਟੱਡੀ ਅਪ ਟੂ ਹਿਜ਼ ਓਨ desire or ambition to whatever extent one can for the reformation or the transformation as being human to become humane. So ਦੋਸਤੋ, ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸਭ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਐਵਰੀਬਡੀ ਨੋਜ਼ ਬੈਟਰ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੌਲੇਜ ਘੱਟ ਹੈ, ਥ੍ਰੈਟ ਔਰ ਪੈਨਿਕ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਕਟਿਵ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਲੈਕਟਿਵ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਵੇ, 7 ਦਾ ਹੋਵੇ, 4 ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਤਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਕਲੈਕਟਿਵ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ, 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ, 2 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ, ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ, ਇੱਕ NGO ਨੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮਾਈਂਡਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਲੈਕਟਿਵ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਕਟਿਵ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਹੈ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਰਸਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮੂਲੇਟ ਹੋ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲੈਕਟਿਵ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇੱਕੋ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ, ਉਹਨੂੰ ਕਲੈਕਟਿਵ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ।
ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿੱਤਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਲੈਕਟਿਵ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਲੈਕਟਿਵ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 7 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੱਸੇ ਨੇ। 8ਵਾਂ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਹੁੰਦਾ। ਬ੍ਰੇਨ ਔਰ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾ ਚੁੱਕਾ, ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੋਈ ਘੱਟ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬਾਕੀ ਸੈਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਡੈਪਥ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ 8ਵਾਂ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈ, 7 ਸਾਡੇ ਡਿਫਰੈਂਟ, 8ਵਾਂ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ, 7 ਸਾਡੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਾਈਂਡਸ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ। ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੈ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦਾ, ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਆ ਕੁਝ ਦਿਨ ਦੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨੇਚਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਹੀਲਿੰਗ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੀਲਿੰਗ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਐਦਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ 7 ਮਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, 8ਵਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਰਦਾਨ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸੈਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ। 4 ਕੈਮੀਕਲਸ, ਐਂਡੋਰਫਿਨ, ਡੋਪਾਮੀਨ, ਆਕਸੀਟੋਸਿਨ ਤੇ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਹੋਰ ਹੈ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ, ਸੈਰੋਟੋਨਿਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ ਜੋ ਜਿਹਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਹ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਿਊਰੋਨਸ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੈਟਰਨ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਿਊਰੋਨਸ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਕਰੀਬਨ 80 to 100 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਗਨਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਾਈਂਡਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿਗਨਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਬਿਟਸ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਨਿਊਰੋਨਸ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਨਿਊਰੋਨਸ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਔਰ ਰਿਐਕਟਿਵ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਪਥ 'ਚ ਨਿਊਰੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਲੈਕਟਿਵ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ। ਨਿਊਰੋਨਸ ਦਾ ਮੇਰਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਿਊਰੋਨਸ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਹਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਐਂਡੋਰਫਿਨਸ, ਆਕਸੀਟੋਸਿਨ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲੋ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸ ਨਾਲ ਲੋ ਰੇਡੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੈਮੀਕਲਸ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਵਰਨਾ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਲਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਐਡਰਨਲਿਨ।
ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਊਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡੈਪਥ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੈਮੀਕਲਸ ਜਦੋਂ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ એનર્ਜੀ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕਲੈਕਟਿਵ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਡੈਪਥ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਸਮਝੋਗੇ, ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ, to recapitulate what I have discussed with you now is that कि इस टाइम हाल ये है, इस पैंडेमिक नूं लैके तरह तरह दी साडे उपर न्यूज़ दी बौछार की जा रही है। पैनिक, एंगजाइटी, पल पल दे विच साडे साइकोलॉजिकल वर्ल्ड दे विच हथौड़े वज रहे हैं और यही साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस जिहड़ी है साडे इम्यून सिस्टम नूं बहुत डाउन कर रही है। साडे न्यूरॉन पैटर्न जो है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। साडे जो इम्यून सिस्टम दे विच वाइट ब्लड सैल्स दी जो एक मात्रा है, जो कि साडे इम्यून सिस्टम दी एक आर्मी है, वो डिमिनिश हुंदी है। ये हैंपरिंग दे नाल जो एक थ्रैट्स हर वेले 24 घंटे साडे कोल सोशल मीडिया तो लैके साडे न्यूज़ तो लैके इंफॉर्मेशन, इट्स ओके, बट अलॉन्ग विद इंफॉर्मेशन द थ्रैटनिंग टाइप प्रोसेस इज वेरी डेंजरस, इज वेरी हार्मफुल। और ये सारा पैटर्न एक साडे अंदर एक विशियस साइकिल बनाता जो कि बहुत नैगेटिव है। और साडे अंदर कुदरत ने सानू एक वर्चुअस साइकिल बाय नेचर गिफ्ट दिता है, ये उस वर्चुअस साइकिल नू भी डिस्टर्ब करता। और ये विशियस साइकिल ने ये पैंडेमिक परमात्मा करे बड़ा जल्दी ठीक हो जाए, आप सारे लोग इस चीज़ तो बाहर आके एक स्वच्छ समाज दे विच दोबारा तो अपनी जिंदगी नू कंटिन्यू करिए। ये पैंडेमिक खत्म होने तो बाद भी जिन्हां दा साइकोलॉजिकल वर्ल्ड डिस्टर्ब हो चुका उन्होंने ठीक होने लई बहुत समा लगेगा। सो जो साडी कलैक्टिव कॉन्शियसनैस है दोस्तों, मेरे कहने का तुहानूं सारी डिटेल दे विच गलबात करन दा मतलब ये सी कि साडी कलैक्टिव कॉन्शियसनैस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही, और जो साडी सांझी कॉन्शियसनैस है उहदे विच सारे पासे डर बनिया होया। उन्हों कलैक्टिव कॉन्शियसनैस दी सब तो वड्डी जो एक नैगेटिविटी है जिहदा रिजल्ट सानू ही मिल रहा वो ये है कि ये पैंडेमिक जिथे जिथे कलैक्टिव कॉन्शियस बहुत ज़्यादा नैगेटिव है, जिस तरह कई कंट्रीज़ दे विच देखो जिथे डिप्रैशन ज़्यादा है, इम्यून सिस्टम वीक है या कलैक्टिव कॉन्शियस वीक है, उत्थे ये पैंडेमिक ने कहर मचा दिता है। सो कहने का मतलब है कि जो कलैक्टिव कॉन्शियसनैस है इस यूनीवर्स नाल इंटरैक्ट करती है और इस यूनीवर्स तो सानू रिप्लाई बैक वो कलैक्टिव कॉन्शियसनैस दे नाल ही एक रिप्लाई बैक जो सानू एक गिफ्ट मिलता है वो अकॉर्डिंगली साडे समाज ते एक्ट करता है। वो कलैक्टिव कॉन्शियसनैस जो डिमांड करती है वही जिन्हों आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कह सकते हैं, उन्होंने गिफ्ट एक्सप्लोजिव भी हो सकता है और वो गिफ्ट अपने आप च एक ब्लैस्ड स्टेट भी हो सकता है, एक ब्लैसिंग भी हो सकती है, एक डिविनिटी हो सकती है। देखो डिविनिटी तो चारे पासे ही है। कलैक्टिव कॉन्शियस अगर नैगेटिव है तो भी वो डिवाइन सिस्टम इस यूनीवर्स का बनया ही इस तरह का कि वट एवर यू डिजायर दैट हैपन्स। कहा जाता वट एवर हैपन्स फॉर द रीजन कि अज तक जो भी इस धरती पर होया उहदे पिछे कोई ना कोई कारण है। अच्छे अच्छे साइंटिस्ट जो बने ने इस धरती पर उन्होंने भी ये कहना, अच्छी अच्छी बुक्स के विच ये चीज़ां मैंशन ने, कुछ भी बिना कारण तो नहीं होंदा। और जिन्हां लोगों की कलैक्टिव कॉन्शियस बहुत अच्छी सी वो बहुत अच्छे अच्छे साइंटिस्ट बने, लेखक बने, कलाकार बने, सिंगर बने, एक्टर बने,
क्योंकि वो कलैक्टिव कॉन्शियसनैस जो भी इस धरती ते अज तक अच्छा होया वो भी एग्जिस्ट कर रही है, जो भी माड़ा होया वो भी एग्जिस्ट कर रही है। मेन तो यह है कि एक छोटे समाज तो लैके एक वड्डे समाज तक, एक स्टेट तो लैके एक देश तो लैके पूरी दुनिया तक, पूरे देशों के समूह तक एक कलैक्टिव कॉन्शियस एक्ट करती है। और यही कलैक्टिव कॉन्शियस जदों एक जोग्राफिकल स्ट्रक्चर ते एक मैजोरिटी फॉर्म करती है, उत्थे उदां दा इहदा रिजल्ट आंदा है। सो ये पैंडेमिक अगर किसी भी समूह का प्लैंड है, ਉਹਦਾ भी रिजल्ट आया, एक्सीडेंटली प्रोड्यूस होया, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਲੈਕਟਿਵ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਹੈ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮਾਡਰਨ ਐਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਜਾਂ ਘੋਰ ਕਲਯੁਗ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਆ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਆ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਬਲਾ ਬਲਾ ਬਲਾ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਨੈਗੇਟਿਵ ओरीएंटेशनस वी टुक एंड रेडिएट फ्रॉम अवर बॉडी। असी उन्होंने साइकोलॉजिकल लेवल ते कंसीव करते हैं और ही वूम डिवेलप होंदा साडे अंदरों लैके साडे बाहर इस यूनीवर्स दे विचों जदों वूम की डिलीवरी सानू ही रिप्लाई बैक मिलती है। टू बी इन शॉर्ट कहने का मतलब यही है, हौसला रखो। जिदा चैरिटी बिगिनस फ्रॉम होम, पहला सब तो पहला अपने आप च कायम हो साइकोलॉजिकल लेवल ते, एंगजाइटी तो, स्ट्रैस तो, हाइपरनेस तो, घबराहट तो बाहर निकलो, ताकि अपने अंदर वो जिहड़े 4 वरदान कैमिकल्स हैगे ने वो मात्रा वो प्रोडक्शन लेवल अच्छी होवे। हसते रहिए। घर का मेन जो एक मैंबर पहला अपने आप को स्ट्रोंग करे, फिर अपनी फैमिली को स्ट्रोंग करे, बजुर्गों को, बच्चों को, वाइफ को, अपने सारे रिलेशनस में लैके सब तो पहला तो अपने आप को स्ट्रोंग करे। फिर जो एक घर की कलैक्टिव कॉन्शियसनैस पॉजिटिव हो गई, ट्राई इट आउट। नेबर सर्कल दे विच एक दूसरे ने डिस्कस करिए कि लेट अस, ठीक है एक पैंडेमिक है, प्रिकॉशनस लईए, जो गवर्नमेंट कह रही है उन्होंने फॉलो करिए, जो एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है उन्होंने फॉलो करिए, उत्ते पूरा उतरिए, और प्रिकॉशनस प्रॉपर रखिए। न्यूज़ तो भी अपडेट लेंदे रहिए कि की हो रहा, बट घबराइए ना, अंडर थ्रेट ना आइए, अंडर पैनिक ना आइए। अपनी फैमिली तो पॉजिटिव किया, अपने नेबरस को पॉजिटिव किया, अपनी पूरी सोसाइटी को पॉजिटिव किया, तो कलैक्टिव कॉन्शियसनैस अगर एक सोसाइटी तो स्ट्रोंग हो गई, ऐसे ही 4 सोसाइटी स्ट्रोंग होगी, पूरी सिटी स्ट्रोंग होगी, एक सिटी स्ट्रोंग होगी, 2 सिटी स्ट्रोंग होगी, पूरी स्टेट स्ट्रोंग हो जाए, सारिया स्टेट्स स्ट्रोंग हो जान। अगर वो कलैक्टिव कॉन्शियसनैस इन्नी स्ट्रोंग आप रेडिएट करिए, तो दोस्तों ये पैंडेमिक जिहड़ा है, अच्छे अच्छे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, सैल्यूट टू दैम। उन्होंने भी एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, कोई ना कोई हल जल्दी तो जल्दी मिल जाएगा, और इस कलैक्टिव कॉन्शियसनैस का सानू रिवार्ड मिलेगा, और यही रिवार्ड इस पैंडेमिक तो सानू छुटकारा दिलवाएगा। मैं जो भी गलबात कर रहा, जो भी मेरे माइंड विच है, मेरा जो भी इंटलैक्ट काम कर रहा, जो भी मैनू नैट तो नॉलेज मिली, अच्छी अच्छी बुक्स तो नॉलेज मिली, मैं तुहाडे नाल शेयर कर रहा। इहदे विच मेरी आइडियोलॉजी जो भी है, जो भी नॉलेज मैं गेन की है, उहदे च जो मैनू समझ आया मैं वही तुहाडे नाल डिस्कस कर रहा। सो आई रिपीट वंस अगेन, just like charity begins from home and it has to be followed by a single head of the family and his mandatory moral duty along with his family to have that consideration of charity and execute it. So in the same way, एक फैमिली दे विच एक हैड नू
ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਇਨਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਐਸੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਉਹ ਰੇਡੀਏਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਡਿਸ਼ ਲਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੈਨਲਸ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੈਨਲਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਮਨ ਪਸੰਦੀਦਾ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੈਨਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ 1 ਦਿਨ 2 ਦਿਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ 5 ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗ ਆਏਗੀ। ਇੱਕ ਅਫਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ, ਯੈਸ ਆਈ ਐਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਔਰ ਇਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਪੂਰੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਿਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣਾ। ਬਟ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫॉर ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਵਰਲਡ ਓਨਲੀ। ਔਰ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰੈਂਥ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ, ਆਸ-ਪਾਸ ਤੁਹਾਡੇ 10 ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਦੀਆਂ, ਪੂਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰੋ। ਸੋ ਅਗਰ ਇਹ ਸਟਰੈਂਥ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਹੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਟਰੋਂਗ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨਹੋਨੀ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰੈਂਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲੈਣੇ ਉਹ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਟਰੈਂਥ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜੈਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੈਸੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਘਬਰਾ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕੁਝ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕੁਝ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਇਨਰ ਵਰਲਡ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਰਹਿ ਕੇ ਕੁਝ ਚਾਂਸਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਕਲੈਕਟਿਵ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਲੈਕਟਿਵ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਟਰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੈੱਟ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ, YouTube ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲੀਵ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲੀਵ ਕਰੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਨੀ ਡੈਪਥ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਡੈਪਥ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀ ਜਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੈਅ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਬਿਲੀਵ ਕਰਨਾ। ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਬਿਲੀਵ ਕਰਨਾ, ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਿਲੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੈਟਸ ਆਲਸੋ ਟੂ ਗੁੱਡ। ਬਟ ਇਫ ਯੂ ਚੈੱਕ ਮਾਈ ਵਰਜ਼ਨਸ, ਮਾਈ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨਸ, ਮਾਈ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ, then it will be awesome, it will be wonderful for you, because that will be a competitive result for you. So ਦੋਸਤੋ, to recapitulate, ਮੈਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ, a folded hand request, be positive, use precautions, be strengthful from your inner psychological world, then your immune system will be at the utmost good level, at the utmost awesome level. On the opposite side, you can well understand what is happening on disastrous. घबरा गए। एक इंग्लिश दी saying है, he who does not hope to win has already lost. He who does not hope to win has already lost. But he who has hope to win can win. बहुत अंतर है दोस्तों। He who does not hope to win has already lost. कि जिदे अंदर होप ही नहीं है वो तो ऑलरेडी हार गया। But he who has hope to win can win. बड़ा दम है साडे साइकोलॉजिकल वर्ल्ड दे विच,
ਔਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ, ਈਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਦਿਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮਸਜਿਦ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਨਰ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਵਰਲਡ ਤੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਖਨਾ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲੈਕਟਿਵ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲੈਕਟਿਵ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੋਲੇਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਲੈਕਟਿਵ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਦੀ ਸੋਚ ਨੇ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਦਕੇ, ਉਹੀ ਕਲੈਕਟਿਵ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਦੇ ਸਦਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਦੋਸਤੋ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲੈਕਟਿਵ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, 10 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ, 10 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ, ਇਕੱਲੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਬਣ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਦੋਸਤੋ, do follow government rules, regulations, precautions, and do invest your isolation period to become a solitaire। ਉਹ ਹੀਰਾ ਬਣੀਏ ਕਿੱਥੋਂ? ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਔਰ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥ ਦੇਏਗਾ। ਕਿੱਥੇ? ਸਾਡੇ ਹੀ ਅੰਦਰ। ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਕਿੱਥੇ? ਸਾਡੇ ਹੀ ਅੰਦਰ। ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋ ਪਿੰਡੇ, ਜਿਨ ਖੋਜੇ ਤਿਨ ਪਾਏ। ਖੋਜ ਲਓ ਦੋਸਤੋ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੰਮ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਪਏ ਨੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਟ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਾਂ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਜੇ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਮਝ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਰਿਕੁਐਸਟ, ਮਾਈ ਫੋਲਡਡ ਹੈਂਡ ਰਿਕੁਐਸਟ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਜਿਸ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਦੀ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਕਲੈਕਟਿਵ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਪਰਸਨਲ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨੈੱਟ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬੁੱਕਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲੀਗਲ ਐਸਪੈਕਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇਨਰ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਆਏਗੀ, ਔਰ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੰਟੀ ਔਰ ਵਾਰੰਟੀ ਬਣੇਗੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਤੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰੋ। ਸੋ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਆਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਯੂ to use your mind, your consciousness and your intellect to proceed on this collective consciousness, to win over the situation, to win over your own self, to stay healthy, to stay blessed. Wealth is always there with everybody of us as per our whatever level we are. It will be continued and it will be increased. Don't worry, be happy. So trust me that all is wonderful, all are wonderful, and we all are wonderfully grateful to all, to the Almighty, to this universe, to this planet, to this nature, who is always taking care of us. Every breath of us, whatever credibility we can give to this nature,
is more than our own existence. सो परमात्मा का, श्री कृष्णा का भी कहना है, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा ही होगा। इनू पॉजिटिव सेंस विच सोचना दोस्तों, इनू कोई भी नैगेटिव आस्पैक्ट दे विच कंसीडर ना करना। विद दीज वर्ड्स आई एंड अप दिस सेशन। Once again, thank you to you for listening me, my ideology, my versions, my consideration in relation to today's topic, collective consciousness or collective conscious mind. Thank you दोस्तों. I pay my gratitude to you. Best of luck, best wishes. Stay blessed. Bye-bye.